Hi friends, I am sure you are taking good care of yourself. I am Dr. Megha Page, President of Indian Dental Association, Pune branch. We are making this small video since most of the schools are closed now and they are implementing digital technology. This video is going to help the parents as well as the caregivers to understand how to take care of the specially able children. The various oral hygiene tips which we will be demonstrating and telling you the tips which you have to follow so that you can take good care of the teeth. We are dividing this video in 3 parts as to why, how and what to take care of to maintain good oral hygiene. Dr. Bhakti Datar is the convener of the Community Dental Health Wing of Indian Dental Association, Pune branch. She is going to demonstrate and give you various tips on maintaining the oral hygiene. Thank you. Thank you, Madam President, Dr. Megha Page. Hello all, this is Dr. Bhakti Datar. I am a consultant dental surgeon and an expert in public health dentistry. Today I will be speaking on a very important topic, that is oral care for specially able, and I am sure this talk will help the parents, the caregivers or even the teachers at the special schools. Remember, oral health and general health are inseparable. Mouth is a gateway of the body and it's a two-way connection as well. Good oral hygiene is an integral part of good personal hygiene, and bad teeth or bad oral hygiene can definitely affect your general health. Also, general health diseases can have oral manifestations as well. So, it is very important to maintain a very good oral health status at any given point in life by each and every individual, so it holds true for the special child. During my health talk ahead, I will be speaking in English Marathi mixed, as there are few caregivers or caretakers who really would prefer to listen to Marathi. So, for better understanding किंवा विषय थोडा अजून सोपा करायला, I am dividing my health talk into 3 parts. Part 1 will be focused on why, that is ka, that is why a special child needs special dental care. Part 2 will be focused on what, that is what do the parents or the caregivers, what do they need to do for a good oral health status of the child. And part 3 will be focused on how, that is कसं करायचंय, how to actually go about in implementing a good oral care. So 3 different videos are uploaded so that you can watch them part by part at your suitable time. So now coming to part 1, that is why special dental care for a special child. किंवा पालक किंवा केअरगिव्हर्सनी अशा मुलांच्या दातांचं आरोग्य नीट ठेवण्यासाठी थोडंसं अजून एक पाऊल पुढे टाकायची का गरज आहे. एक लक्षात घ्या की ईच स्पेशल चाइल्ड इज डिफरंट, त्यामुळे आता तुम्हाला मी जे मुद्दे सांगणार आहे ते ईच अँड एव्हरी पॉइंट मे नॉट बी रिअली ॲप्लिकेबल फॉर युअर चाइल्ड, पण महत्वाचे 4-5 मुद्दे सांगते की ज्यातून एकातूनच दुसरा मुद्दा उलगडत जाईल. पॉइंट नंबर 1 इज की स्पेशल चाइल्डला कधी मेंदूचे आजार, काही कंजनायटल अनॉमलीज, कधी क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स और काही वेळेला सिंड्रोम्स म्हणजे काही आजारांचा संच किंवा ग्रुप असे असू शकते की ज्यामध्ये बॅड टीथ कॅन बी वन ऑफ द व्हेरी प्रॉमिनंट फाइंडिंग्स. बॅड टीथ इन अ सेन्स दॅट द टीथ आर इदर माल फॉर्म्ड और दे आर माल अलाइन्ड. माल फॉर्म्ड दात म्हणजे दात जसा बनायला हवा तसा न बनता तो सॉफ्ट असू शकतो, दॅट कॅन बी ब्रिटल असा किंवा ठिसूळ असू शकतो. त्याचा आकार कधी ॲबनॉर्मल असू शकतो, कधी दात मऊ तर काही वेळेला कुरतडल्यासारखा असू शकतो, ज्याला आम्ही इनॅमल हायपोप्लेजिया असं म्हणतो. लक्षात ठेवा की असे दात हे किडायचा धोका हा जास्त असू शकतो, तसेच त्यांना पटकन जंतू संसर्गही होऊ शकतो. दे आर व्हेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड. काही सिंड्रोममध्ये दातांमध्ये खूप फटी असणं, खूप स्पेसिंग असणं किंवा काही वेळेला दात वेडेवाकडे असणं, त्यांची अलाइनमेंट चुकीचे असणं, वरचे आणि खालचे दात एकमेकांमध्ये नीट न मिळणं असं असू शकतो, ज्याला आम्ही माल ऑक्लुजन असं म्हणतो. या सगळ्याचा दात नीट न बनणं किंवा दाताची अलाइनमेंट बरोबर नसणं
या सगळ्याचा एंड रिझल्ट असा होतो की द चाइल्ड इज अनेबल टू ईट or the child is unable to chew well. My next point is additional to this, काही मुलांमध्ये एक प्रॉब्लेम असू शकतो की द चाइल्ड इज अनेबल टू स्वॉलो, ही और शी हॅज सम डिफिकल्टी टू स्वॉलो, त्याला अन्न गिळायचा पण प्रॉब्लेम असू शकतो. सो नॅचरली द चाइल्ड इज फेड सॉफ्ट प्युरिड फूड, मॅशअप केलेलं, मिक्सरमधनं काढलेलं गरगटं अन्न अशा मुलाला देण्याची गरज असते. I would definitely say that it is not at all wrong on the part of parents or the caregivers, कारण जर मूल गिळूच शकत नसेल तर असं अन्न देण्याची त्याला गरज असते. पण लक्षात ठेवा की जेव्हा मूल व्यवस्थित भात भाजी पोळी भाकरी कोशिंबीर तंतुमय भाज्या फळभाज्या हे जेव्हा खाऊ शकत नाहीये, जेव्हा ते अशा प्रकारचं मऊ गरगटं मॅशअप फूड खातंय, तेव्हा असे मऊ किंवा चिकट अन्नातले अन्नकण हे दातांच्या खाचखळग्यांमध्ये, दातांच्या फटींमध्ये, पिट्स फिशर्स किंवा ग्रूव्हजमध्ये जास्त चिकटून बसू शकतात व अशा मुलाचे दात किडायचा धोका किंवा संभवता ही नक्कीच जास्त असते. सो जेव्हा वेन द चाइल्ड इज फेड सच काइंड ऑफ फूड, त्याचं अन्न खाऊन झाल्यानंतर त्याला जरूर दात घासायची आणि वेळच्या वेळी चुळा भरायची, थरो माउथ रिन्सिंगची जरूर सवय लावा. नेक्स्ट पॉइंट इज की काही मुलांना दे हॅव टू बी डिपेंडंट ऑन लॉंग टर्म मेडिकेशन्स, काही औषधं त्यांना कायमस्वरूपी अगदी लहानपणापासूनच घ्यायला लागतात आणि मग मुलांनी ते औषध घ्यावं म्हणून काही वेळेला लहानपणापासूनच पालक त्यांना ते औषध कधी मधात किंवा कधी साखरेमध्ये कालवून देत असतात. अगदी श्रीखंडाबरोबरही औषध कालवून दिलेल्या घटना आहेत, प्रसंग आहेत. रिमेंबर, very important is it is not the medicine in itself which is bad for your teeth, but it is this added sugar to it which is a potential threat to your child's teeth. ही जी वर्ण साखर जी घातलेली असते, ॲडेड शुगर असते, ही दातांवर चिकटून बसते, दातांच्या सरफेसेसवर चिकटून ओरल बॅक्टेरियाज त्यावरती आपलं काम चालू करून असे दात हे पटकन किडू शकतात. And the child is very very prone to develop rampant caries. I would definitely say that these medicines are essential for your child's well-being. त्यामुळे do not discontinue, ही औषधं थांबवू नका, पण लहानपणापासूनच मुलाला हे औषध कुठलीही ॲडेड साखर मध असं न घालता घेण्याची सवय लावा. ऑल्सो जर का मुलाला समजा हे अशक्यच आहे की किंवा काही मुलांना समजा ऑलरेडी याची सवय लागलेली आहे, if this is really not possible without added sugar, then औषध घेतल्यानंतर make it a protocol की थरो टूथब्रशिंग आणि माउथ रिन्सिंग हे झालंच पाहिजे. अगदी लहान मुलांना सुरुवातीलाच औषधात साखर मध न घालताच औषध देण्याची जरूर सवय लावा. वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग मेडिकेशन की ज्या मुलांना फिट यायचा त्रास आहे किंवा ज्याला आपण एपिलेप्टिक चाइल्ड असं म्हणतो, या मुलांमध्ये फिट यायला प्रतिबंध करणारी जी औषधं चालू असतात ती बऱ्याचदा हिरडीवरती वाईट परिणाम करत असतात. त्यामुळे अशी औषधं ज्या मुलांना चालू आहेत त्यांच्या पेरेंट्स किंवा केअर गिव्हर्सनी मुलाला जरूर वेळच्या वेळी दात घासणे, खुळखुळून चुळा भरणे, दात किंवा हिरड्यांपाशी सूक्ष्म अन्नाचे कण किंवा ज्याला आम्ही डेंटल प्लाक असं म्हणतो तो जमूनच न देणे, थरो माउथ रिन्सिंग, त्याच वेळेला हिरडीला स्वच्छ बोटाने मसाज करणे, ही काळजी मुलाला जरूर घ्यायला एनकरेज करा. अजून एक प्रॉब्लेम स्पेशल बऱ्याच मुलांमध्ये हा प्रॉब्लेम दिसून येतो तो म्हणजे पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन. कीपिंग आवर फोकस ऑफ हेल्थ टॉक इंटॅक्ट, याचा संबंध असा येतो इन डे टू डे लाईफ की द चाइल्ड इज अनेबल टू होल्ड द टूथब्रश प्रॉपरली. या मुलांना टूथब्रश बोटांमध्ये नीट धरता येत नाही. कधी धरला तर तो पटकन हातातनं निसटू शकतो किंवा पडू शकतो. ऑल्सो दात घासताना ज्या सगळ्या मुवमेंट्स एसेन्शियल आहेत, व्हर्टिकल ब्रशिंग, हॉरिझॉन्टल, सर्क्युलर, हे सगळे स्ट्रोक्स मूल करू शकत नाही कारण की ही हॅज अ डिफिकल्टी इन ॲक्च्युली होल्डिंग द टूथब्रश. सो अशा मुलांमध्ये अशा प्रकारचा एन्हान्स्ड ग्रिप टूथब्रश आपण घरच्या घरी करू शकतो की जेणेकरून जिथे ब्रश मूल धरणारे तिथला सरफेस एरिया
हा एका विशिष्ट प्रकाराने वाढवलेला असतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज एन्हान्स्ड ग्रिप टूथब्रश. सो हा आपण घरी कसा करायचा आहे, याचे प्रकार काय, हे तुम्हाला मी पार्ट 3 मध्ये जरूर सांगणार आहे. नाव सो कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, की काही विशेष मुलं ही अपंगत्वाशी सामना करत असतात. सम ऑफ देम आर रिअली व्हीलचेअर बाउंड. सो अशा मुलांच्या पालकांनी किंवा केअर गिव्हर्सनी त्यांचं खाऊन झाल्यावर, त्यांचं जेवण झाल्यावर त्यांना जरूर वॉश बेसिन एरियामध्ये वेळच्या वेळी घेऊन जा. त्यांच्याकडनं थरो टूथब्रशिंग अँड माउथ रिन्सिंग, खुळखुळ चुळा भरणे, तोंड साफ ठेवणे, याची जरूर त्यांना सवय लावा. सो दीज वेअर हायलाइट्स ऑफ पार्ट 1. आता तुम्ही म्हणाल की डॉक्टर, आम्हाला आमच्या चाइल्डसाठी दातांची उत्तम निगा का ठेवायची आहे, का जास्त महत्त्वाचं आहे, हे आम्हाला जरूर कळलं. पण आम्ही नेमके घरी काय करायचे आहे? ॲज अ पेरेंट ऑर अ केअर गिव्हर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, what do we exactly need to do at home, and that has to be very easy practical in day to day life. तर जरूर हे एक्झॅक्टली काय करायचंय हे आपण पार्ट 2 मध्ये पाहूया.